Dr. Shanta, Honorable Justice, friends, and the important people, the warriors who have fought cancer and who are sitting with us for an important occasion which is going to take place now. I welcome you all for this program. Now we have an important thing here. One of our patients who has been a survivor and her name is Sonia. She is a teacher, art teacher. She has drawn a diagram, some art pertaining to laryngectomy patients. அதாவது laryngectomy அப்படின்றது வந்து just before I start off with my inaugural address, I request Sonia to come and the drawing பத்தி என்ன அப்படினு சொல்றதுக்கு I think Sonia should explain from her own side so that we'll all understand. ஏன்னா இந்த மாடர்ன் ஆர்ட்ல வந்து என்ன நினைச்சு வரையறாங்கன்றது அவங்களுக்கு தெரியும். அவங்க என்ன நினைச்சு வரைஞ்சாங்கன்றது நம்ம கிட்ட சொன்னா தான் நம்ம அதை அப்ரிஷியேட் பண்ண முடியும். So I request Sonia to come here and give something. All right. One and all, I'm Sonia, and it's a great pleasure to be here and to present a painting for CRRT. It's a blessing in a way, and my painting is basically about the caregiver. I mean, caregiver is somebody who we almost forget because the patient is always concentrated on. Everybody is, all over the patient, and the caregiver is lost, is always in the wings. So my painting today is about the caregiver, and the person in the center is the logo of CRRT, if you could see it. And in the center is the healed esophagus. The colors that I've used are colors of healing, and from the corner is the divine light in the form of treatment, medication, doctors themselves, okay? And through light comes hope. And the patients below, I've given them color of healing. And as you see, their mouths are lightly opened. And you see hope. The whole thing says hope. I think hope is something which we all as patients hang on to. And the doctors are there to give us that. And I've written hope in all the languages all over my painting. Yeah, that's about it. That was a good one. Nalla nambikkai அப்படிங்கிறது வந்து she is trying to say from that art piece. That's what she is trying to tell us all. And I have been thank you Sonia for that. Thank you, excellent work. Thank you very much for that. On behalf of CRT, we'd like to thank her on that. Now, I've been given this job of giving an inaugural address for this laryngectomy workshop. First, laryngectomy na ennantu inga irukravungalukku nariya pathi theriyணும். See, namalukku endha or idume vandu irukrappa adanodiya aruma theriyadu. See, for example, voice. இந்த வார்த்தை நம்ம பேசுறது இருக்கு இல்லையா, நிறைய சமயம் வந்து நம்மளுக்கு அது எங்கேருந்து எப்படி வருது அப்படின்றது தெரியறது கிடையாது. சரி, அதுக்கு வந்து லங்ஸும் தேவை. இந்த இடத்துல வந்து லாரிஞ்சியல் அப்பேரட்டஸ்னு ஒன்று இருக்குது, அது குரவலை, தட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். அண்ட் தென் வாய், அதை வந்து ஆர்டிகுலேட் பண்ணி என்ன பேசணும்னு நினைக்கிறோமோ அதெல்லாம் வந்து வெளியில் அந்த சவுண்ட் வர்றதுக்கு காரணமாக இருக்குது. பட் இப்போ முதல் மேடமெல்லாம் பேசினப்போ வந்து இதை டெல்லிங் அபவுட் புகையிலை, டொபாக்கோ. அது எந்த ஃபார்மில் இருந்தாலும் சரி, குடிக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, வாயில் போட்டு புகையில மென்னுக்கிட்டே அந்த துப்பிகிட்டே இருக்கிறாங்கல்ல, அந்த மாதிரியாக இருந்தாலும் சரி, எதாக இருந்தாலும் அது வந்து புற்றுநோயை உருவாக்கக்கூடிய தன்மையுடையது. இப்போ வந்து அந்த லாரிங்ஸுக்கும் அதே மாதிரி தான். ஸ்மோக்கிங் இஸ் ஒன் ஆஃப் த பிக்கஸ்ட் என்மி ஃபார் தட். அது வந்து பாதிக்குது அந்த லாரிஞ்சல் அப்பேரட்டஸை. ஸோ சிலருக்கு வந்து முன்னாடி என்னன்னா அந்த இடத்துல டிசீஸ் வந்தால் இம்மிடியட்டாக அந்த ஆர்கனை எடுத்துருவாங்க. இப்போ வந்து பேச்சுக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது அப்படிங்கிற இதனால ஆர்கன் கன்சர்வேஷன், அதாவது எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அதை வந்து காப்பாற்ற முடியுமோ, கொஞ்சம் சின்ன வியாதியாக இருந்ததுன்னா எவ்வளோக்கு எவ்வளோ காப்பாற்ற முடியுமோ காப்பாற்றி
அதை வந்து கன்சர்வேஷன் பண்ணுறோம். ஆனால் சிலருக்கு வந்து ஃபுல் உறுப்பு எடுக்கப்பட்டது. அந்த பேஷண்ட்ஸை தான் we call them as a laryngectomized patient. ஸோ அவங்கள வந்து எப்படி திருப்பி வந்து கம்யூனிகேட் பண்ண வைக்கிறது, எப்படி மற்றவங்களுக்கு அவங்களுடைய உணர்வுகளை சொல்ல வைக்கிறது, தட் we do it by 3 ways. ஒன்று வந்து அவங்கக்கிட்ட இருக்கிற உறுப்பையே வந்து பேச்சை உற்பத்தி பண்ண வைக்கிறது, தட் இஸ் சாப்பாட்டு குழாயை வச்சு பேச்சை உற்பத்தி பண்ண வச்சு அவங்கள பேச வைக்கிறது, தட் we call it as an esophageal speech. அதுக்கு வந்து செலவுகள் எதுவுமே கிடையாது. ஆனால் அவங்க பழகணும். குழந்தை மாதிரியா நம்ம எப்படி குழந்தைக்கு சொல்லித்தரோம் பேசுறதுக்கு, அதே மாதிரியே வந்து அவங்கள வந்து பழக்கணும். ஸோ அதுதான் இப்போ நம்ம பண்ண போகிறோம் அந்த லாரிங்கெக்டமி ஒர்க் ஷாப் அப்படிங்கிறது. அதை வந்து நம்ம பழக்கணும். இன்னொன்று வந்து அந்த ஓட்டை போட்டு இங்கே பங்க்சர் பண்ணி பேச வைக்கிறது, அதுக்கு வந்து ஒரு ப்ரொசீஜர் தேவை. இன்னொன்று வந்து அப்பேரட்டஸ் இருக்குது, எலக்ட்ரிக்கல் அப்பேரட்டஸ், அதை யூஸ் பண்ணி பேச வைக்கிறது. ஸோ ஒரு சின்ன அப்ரிசியேஷன் ஐ வாண்ட் ஃப்ரம் ரெஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள். சரி, நமக்குள்ளே இங்கே இந்த ஆடிட்டோரியத்தில் உட்காந்துருக்கவங்க வந்து தெர் ஆர் quite a few, 1/4 of them, கால்வாசி பேர் வந்து லாரிங்கெக்டமி பண்ணி தைரியமாக இப்போ சொல்லிச்சு இந்த டாய்மரை நம்பிக்கையோட இருக்கிறாங்க. ஐ வாண்ட் யூ டு அப்ரிஷியேட் them. See, இந்த இதை மீட்டு they are sitting here with us with a hope, நிச்சயமாக நானும் பேசிடுவேன், என்னாலையும் பேச முடியும், அந்த நம்பிக்கை அவங்களுக்கு இருக்கு. and we are trying to help them out. From CRRT, I'm proud to say this is the 5th time we are doing this thing. In the last 5 years வந்து 5வது தடவை. And ஒவ்வொரு வருஷமும் வந்து we are trying to bring in awareness to this group of patient and their relatives so that it will be helpful for other patients. We have grown in this area. முதல்ல மீட் பண்ணுறப்ப 30 பேஷண்ட் இருந்தது, அதுக்கப்புறம் 40, 50, இந்த தடவை வந்து கிட்டத்தட்ட 100 பேஷண்ட் வந்திருக்காங்க. அண்ட் குட் திங் அபவுட் இட் இஸ் மற்ற ஸ்டேட்லேருந்து we are able to reach others. That's a best thing. ஸோ இந்த இதில் வந்து வெரி 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 இம்பார்ட்டன்ட். இது யாருக்கிட்ட எங்களுக்கு ஆரம்பிச்சது, ஃபர்ஸ்ட் ஜாப்பனீஸ் வந்திருக்காங்க. அவங்க வந்து ஆல் ஆஃப் தெம் ஆர் எல்லாருக்குமே லாரிங்கெக்டமி பண்ணவங்க. அவங்க வந்து ப்ளீஸ் கெட் ஆஸ்க் them. ஸோ இவங்க நான் இது ஐ டோன்ட் நோ வெதர் ஐ கேன் டெல் திஸ், பட் ஐ வாண்ட் டு டெல் திஸ். 3rd டைம் வர்றாங்க. அவங்களோட பைசா போட்டு அங்கேருந்து தே ஆர் கம்மிங் ஹியர். இதை நாங்கள் மற்றவங்களுக்கு சொல்லித்தரணும், எங்களுக்கு இன்னொருத்தவங்க சொல்லி தந்தாங்க, இதை நாங்கள் மற்றவங்களுக்கு சொல்லித்தரணும். தேவ் கம் ஹியர். See, that is their attitude. ஸோ இதை நான் எதுக்காண்டி உங்ககிட்ட சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் கற்றுக்கிட்ட பிறகு யூ நீட் டு டீச் இட் டு அதர்ஸ். நீங்கள் மற்றவங்களுக்கு நீங்களும் அதை சொல்லித்தர வேண்டியிருக்கும். அந்த ஒர்க் ஷாப்பை தான் நம்ம இன்னைக்கு இங்கே இனாகரேட் பண்ணுறோம் இன் பிரசன்ஸ் ஆஃப் கிரேட் பீப்புள் ஹியர். அவங்க முன்னிலையில் we are starting the program. இது வந்து 3 நாள் நடக்க போகுது. அண்ட் CRRT இஸ் we are proudங்க. we want to do this. அண்ட் இது வந்து அசோசியேஷன்ஸ் இருக்குது, கிளப்ஸ் இருக்குது, பட் எங்கனால முடிஞ்ச அளவுக்கு we are trying to help people. இதில் வந்து சிலருக்கு வந்து again we are happy that we are proud to say சில பேஷண்ட்ஸுக்கு வந்து we have given the patients இல்லை, சில இந்த மாதிரி ப்ரொசீஜர் பண்ணவங்களுக்கு அவங்களுக்கு வேலை கொடுத்து நாங்கள் வச்சுருக்கோம். we are trying to give them employment some other place also. ஏன்னா ஆப்ரேட் பண்ணி விடுறது மட்டும் முடிஞ்சது இல்லை, அதுக்கப்புறமும் அவங்கள பார்த்துக்கணும், அவங்க வாழ்கிறதுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணணும். ஸோ every one of us here should give them a hope and they should be able to do this successfully. With that, I thank the organizers for giving me this opportunity.